اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جابر بن عبداللہ الانصاری انہو قال عن فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمۃ انہا قال دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا عبدہ من الضعف فقال یا فاطمۃ ایتینی بالکساء الیمانی وغطینی بہ وآتیتہ بالکساء الیمانی وغطیتہ بہ وسرت انظر الیہ واذا وجہ حوجت لولہ کعن البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما کانت الا ساعۃ واذا بولدی الحسن علیہ السلام صلوات قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ فقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتأذننی ان ادخل معک تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوض قد اذنت لک ودخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسین علیہ السلام صلوات قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک و اخاک تحت الکساء فدنی الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اخترہ اللہ وتأذننی ان اکون معکم تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک ودخل معهم تحت الکساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن ویا امیر المؤمن فقال یا فاطمۃ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ اخی وابن عمی رسول اللہ فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء ثم أعطيت نحو الكساء فقلت السلام علیک یا عبدہ یا رسول اللہ اتأذننی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی ویا بضعتی قد اذنت لک ودخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ ابی رسول اللہ بطرف الکساء وأومع بيد اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويأذنني ما يأذنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلب لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم
إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلوات بر محمد معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. وحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد بارے دیگر صلوات. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي فاصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلى ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. صلوات. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي فاصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلى وفرج الله همه ولا مغموم إلى وكشف الله غمه ولا طالب الحاجة إلى وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات. Mama, come over, Mama. Muhammad wa Ali Muhammad. Come over, Mama. Bari diga salawat. İcazet edilir misin? ہر دار کے نقیب ہیں قرآن
اہل بیت ہر دور کے نقیب ہیں قرآن و اہل بیت انسان کا نصیب ہے قرآن و اہل بیت اللہ کے قریب ہے قرآن اہل بیت محبوب کے حبیب ہیں قرآن اہل بیت حق اہل بیت کا ہے خدا کی کتاب پر لاکھوں درود آلے رسالت مآب پر ہر دور کے نقیب ہیں نعرہ صلوات شریک صبر شہ مشرقین ہیں زینب شریک صبر شہ مشرقین ہیں زینب کہ عین فاطمہ کی نور عین ہیں زینب دل محمد حیدر کا جین ہے زینب خدا کی راہ میں بالکل حسین ہے زینب حسین مرد رہے انقلاب ہے گویا حسین مرد رہے انقلاب ہے گویا یہ عورتوں میں
عمل کی کتاب ہے گویا شہی کے صبر شہ نعرہ صلوات نعرہ صلوات سلام کے چند شعروں کی زحمت ہے سلسلے کے طور پہ نعرہ صلوات مجلسوں سے کچھ ملک شیشوں میں بھر کر لے گئے مجلسوں سے کچھ ملک شیشوں میں بھر کر لے گئے آنسو خدا جانے کے گوہر لے گئے مجلسوں سے کچھ ملک شیشوں میں بھر کر لے گئے ہم اسی در کے گدا ہیں ہم اسی در کے فقیر ہم اسی در کے گدا ہیں ہم اسی در کے فقیر بھیک جس در سے فرشتے آ کے اکثر لے گئے مجلسوں سے کچھ ملک شیشوں میں بھر کر لے گئے دیر سے پہنچے درے شاہ نجف پر ہم فقیر دیر سے پہنچے درے شاہ نجف پر ہم فقیر ایک عہدہ تھا غلامی وہ بھی قمبر لے گئے مجلسوں سے کچھ ملک شیشوں میں بھر کر لے گئے دوپہر میں ایک تن پر زخم کھائے سینکڑوں ایک دل پر داغ شاہدی 72 لے گئے مجلسوں سے کچھ ملک شیشوں میں بھر کر لے گئے بغض کیا تھا اشقیا کو فاطمہ کے لال سے کچھ نہیں تو جھولی میں پتھر بھر کے پتھر لے گئے کچھ نہیں تو جھولیوں میں بھر کے پتھر لے گئے مجلسوں سے کچھ ملک شیشوں میں بھر کر لے گئے سنگ دل تھے کیا انہیں درد یتیمی کا سنگ دل تھے کیا انہیں درد یتیمی کا کان سے بالی سکینہ کے جو گوہر لے گئے کان سے
مجلسوں سے کچھ ملک شیشوں میں بھر کر لے گئے صف کرتاس پر چلتے لرزتا ہے کلام صف ہے کرتاس پر چلتے لرزتا ہے کلام عابد بیمار کو تا شام کیوں کر لے گئے عابد بیمار کو تا شام کیوں کر لے گئے مجلسوں سے کچھ ملک شیشوں میں بھر کر لے گئے آنسو خدا جانے کے گوہر لے گئے مجلسوں سے کچھ ملک دعا بتائیں ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے جناب آغا صاحب کے لیے یہ ان کی روح کو پہنچے فاتحہ امام عسکری کی شہادت کے حوالے سے مرثیے کے چند بات چھٹ کر پدر سے بے کسو تنہا تھے عسکری چھٹ کر پدر سے بے کسو تنہا تھے عسکری پابند حکم خالق یکتا تھے عسکری حق کے ولی تھے خلق حق کے ولی تھے خلق کے مولا تھے عسکری ایسا تھا جس کا جوش وہ دریا تھے عسکری ابر کرم تھے بہرے سخا تھے زمانے میں ویسے ہی جیسے ہوتے رہے اس گھرانے میں ویسے ہی جیسے ہوتے رہے اس گھرانے میں بے مثل تھا جو عالم دین حجت الہ کیا قدر جاہلوں میں ہوئی اس کی آہا دم بھرنا دست ظلم و عدو سے ملی پناہ پردیس میں غریب مدینہ ہوا تباہ پردیس میں غریب مدینہ ہوا تباہ صدمے طرح طرح کے رہے ایک جان پر آیا کسی طرح کا ناشکوہ زبان پر آیا کسی طرح کا ناشکوہ زبان پر صدہا مصیبتیں تھیں ہزاروں ملال تھے قطرے میں جان و قلب و جگر پائے مال تھے پابند صبر و شکر و شکر خوش اتصال تھے کیوں کرنا ہو حسین سے صابر کے لال تھے اس کے عزیز تھے جو عزیزوں سے چھوڑ گیا وارث تھے ایسے گھر کے جو صحرا میں لوٹ گیا وارث
جو صحرا میں لوٹ گیا، عالم میں عسکری تھے انہی کے مہے منیر، سجاد کی طرح ہوئے زندہ میں بھی اسیر۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ یہ تنہا تھے گوشگیر، عابد کے ساتھ تو تھے حرم حضرت امیر، زندہ میں دختران علی بید کرتی تھی، ان کی صدائیں قلب کو بے چین کرتی تھی، ان کی صدائیں قلب کو بے چین کرتی تھی۔ زندان شام سا تو نہیں ہے کوئی مقام، مخصوص ہے مصیبت سجاد ناتواں، اس طرح کے زمین میں ہے آیا کہاں زیر آسمان، مسکن بلا کا گھر تھا وہ آفت کا علامہ، مسکن بلا کا گھر تھا وہ آفت کا علامہ، پیدا ہوئے تھے اقرو مار اس خاک سے، پوچھے کوئی یہ رنج و محن آل پاک سے، پوچھے کوئی یہ رنج و محن آل پاک سے، ہاں کون اس خرابے میں خمخوار اہل بیت، تھا کون اس خرابے میں غمخوار اہل بیت، کس گھر میں تھی لٹی ہوئی سرکار اہل بیت، دم توڑتا تھا قافلہ سالار اہل بیت، مجبور تھا پڑا ہوا مختار اہل بیت، مجبور تھا پڑا ہوا مختار اہل بیت، بستر زمین سخت کا تکیہ تھا خشت کا، ویرانے میں اسیر تھا مالک بہشت کا، ویرانے میں اسیر تھا مالک بہشت کا، بستر زمین سخت کا تکیہ تھا خشت کا، ویرانے میں اسیر تھا مالک بہشت کا، ویرانے میں اسیر تھا مالک بہشت کا، چھٹ کر پدر سے بے کسو تنہا تھے عسکری۔ دعا مطالب دعا مطالب دعا مطالب التماس سے دعا محمد وعلى محمد صلوات سکینہ چار برسوں میں ضعیفہ ہو گئی بابا، سکینہ چار برسوں میں ضعیفہ ہو گئی بابا، سکینہ چار برسوں میں ضعیفہ ہو گئی بابا، ارے سکینہ چار برسوں میں ضعیفہ ہو گئی بابا،
اور ستم اتنے ہوئے مجھ پر میں زہرا ہو گئی بابا ستم اتنے ہوئے مجھ پر میں زہرا ہو گئی بابا ارے کسی سے کچھ نہیں کہتی میں بس خاموش رہتی ہوں کسی سے کچھ نہیں کہتی میں بس خاموش رہتی ہوں ارے تمہاری لاش سے اٹھ کر میں لاشا ہو گئی بابا اور سرے شبیر پر سر رکھ کے آہستہ سے وہ بولی سرے شبیر پر سر رکھ کے آہستہ سے وہ بولی جو تم کہتے تھے چپ ہو جاؤ اچھا ہو گئی بابا جو تم کہتے تھے چپ ہو جاؤ اچھا ہو گئی بابا اور مجھے پہچاننا مشکل ہے چہرہ اتنا زخمی ہے مجھے پہچاننا مشکل ہے چہرہ اتنا زخمی ہے ارے تماچوں کی رداب میرا پردہ ہو گئی بابا تماچوں کی رداب میرا پردہ ہو گئی بابا ستم اتنے ہوئے مجھ پر میں زہرا ہو گئی بابا اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد صلوات برائے دیگر بآواز بلند صلوات صلوات پڑھیں مولا کے نام پھر بھی صلوات پڑھیں مولا کے لگائے مصطفیٰ نے نبوت کو چار چاند
لگائے مرتضیٰ نے امامت کو 4 چاند، لگائے فاطمہ نے طہارت کو 4 چاند، لگائے حسن مجتبیٰ نے شہادت کو 4 چاند۔ ان کی کرو تعظیم یہ فرض عین ہے، چاروں کی چاندنی کا محافظ حسین ہے۔ عشق بو تراب قضا کر رہے ہیں لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے ہیں لوگ۔ جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں لوگ۔ سلوات پڑھیں۔ پھر بھی سلوات پڑھیں۔ بات 1 2 3 شعر کیونکہ علامہ صاحب کا ٹائم ہوا ہے، تو ویسے تو ایسے بھی ہیں کہ ایک سلام کے 20 شعر بھی ہوتے ہیں، تو 1 2 ہی کہنا چاہیے اس کو ٹائم کو دیکھ کے۔ تو سلوات پڑھیں مولا کے نام۔ حق نہ بہانا میرے حسین کا ہے، حق نہ بہانا میرے حسین کا ہے، غم منانا میرے حسین کا ہے، حق نہ بہانا میرے حسین کا ہے۔ بولی زہرا یہ اشک دے دو مجھے، بولی زہرا یہ اشک دے دو مجھے، یہ خزانہ میرے حسین کا ہے، یہ خزانہ میرے حسین کا ہے، حق نہ بہانا میرے حسین کا ہے۔ اگ رہا ہے جو بعد کرب و بلا، اگ رہا ہے جو بعد کرب و بلا، دانا دانا میرے حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، دن منانا میرے حسین کا ہے۔ یہ جو کعبہ ہے تم نہ سمجھو گے، گھر پرانا میرے حسین کا ہے۔ آخری شعر۔ جس کے سائے میں کائنات ہے سب، جس کے سائے میں
سب ایسا نانا میرے حسین کا ہے ایسا نانا میرے حسین کا ہے دن منانا میرے حسین کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران و خواہران ایمانی، آپ سے درخواست گزار ہوں ایک مبارکہ ہے فاتحہ 3 مرتبہ سورہ مبارکہ ہے اخلاص کی تلاوت فرما کر آج کے بانیان مجلس، بانیان زینبیہ، حضار محترم، شرکاء مجلس، مومنین مومنات کے جمیع مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم بثواب ہاتین السورتین ومجلس الامام حسین فی ذکر السنویت الاستشہاد امامنا ابی محمد الحسن العسکری ووصول حملت آل محمد الى یثرب من بلاد شام بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدات نساء العالمین الائمة الطیبین شہداء کربلا و اسرا کوفة والشام و امامنا العسکری و امام زماننا هذا الى ارواح المرحومین میر نواب علی، میر زاہد علی، ممتاز جعفری، زہرا بیگم، نواب آغا موسوی ابن قیصر آغا موسوی وسائر المرحومین والمرحومات المتعلقین لہؤلاء الحاضرین والحاضرات. اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم سہل امورہم فی القبر والبرزخ والمسألة والصراط والمیزان والمحاسبة والمحشر. اللہم ادخلہم فی جنانک برحمتک الواسعہ واختتم امورہم
बिलखैर फिल आखिरा व इयाना फिद दुनिया वल आखिरा। सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदना व मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सलावत। काबिल क़द्र सादात किराम मोमिनीन व मोमिनात बिरादरम जनाब मीर मोहम्मद अली साहब और खाहरम मलिका जाफरी साहिबा और मीर फैमिली की तरफ से आज की जो सालाना मजलिस अज़ा है, अय्याम अज़ा की 1444 हिजरी के अय्याम अज़ा की ये आखिरी अलविदाई मजलिस है। अवलन तो मैं दुआ करता हूँ अल्लाह करीम बानियान मजलिस को अजर व जज़ा दे, बानियान इमाम बारगाह को, खिदमत गुजारान ज़ैनबिया को, ज़ैनबिया के ऑडियंस को, ज़ैनबिया के वॉलंटियर्स को, मुंतज़मीन को बिस्यार अजर अता फरमाए। आज की मजलिस पढ़ने सुनने वालों को चांद रात से लेकर आज तक अभी मैं गिन रहा था 69 शबें बनती हैं, 69 नाइट्स बनती हैं। जिन मोमिनीन मोमिनात ने यहाँ खिदमत की, हाजिरी दी, उलमा ने, जाकिरीन ने, खुतबा ने, मरसिया खानों ने, सलाम खानों ने, सोज खानों ने, नौहा खानों ने, मातमियों ने, अज़ादारा ने, सैयदुल शुहदा ने, अल्लाह सबको अजर व जज़ा मरहमत फरमाए। आज की इस इख्तितामी अलविदाई मजलिस जो कि दो मुनासबतों से है, शब शहादत इमाम अबू मुहम्मद हसन अल-अस्करी सलामुल्लाह अलैह है और कारवान आले मोहम्मद की शाम वतन है। आज शाम को बीबियां वापस आई रोज़े रसूल पर। दो मुनासबतों के बायस दुआ करता हूँ अल्लाह करीम उन बीबियों के सदके में, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के सदके में, उनके खानवादे मोहतरम फर्जंद अर्जुमन आबा व अजदाद के तुफैल में अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे माँ बाप की लग़ज़िशों से दरगुजर फरमाए, हमारी आपकी बाकी मानदा जिंदगियों में आसानियाँ पैदा फरमाए, करोना मलूना का खातिमा फरमाए, हमें हर वायरस से खा वो जिस्मानी हो या रूहानी हो अल्लाह महफूज हो, मसून हो, मामून अल्लाह हमें तौफीक दे हज उम्र व ज़ियारत की, दुनिया में ज़ियारत हुसैन, आखिरत में शफाअत हुसैन नसीब। जो अज़ादारी की है बारगाह एज़दी में दरबार मोहम्मद व आले मोहम्मद में शरफ कबूलियत पाए और क़यामत के दिन हमारे लिए, हमारे मरहूमीन के लिए बायस नजात करार पाए। अल्लाह आप तमाम हज़रात ख़वातीन के घरों को आबाद व शाद रखे, आपके रिज़्क़ व माल, अहल व अयाल में बरकत अता फरमाए और ज़ैनबिया इमाम बारगाह को ता क़याम हज़रत क़ायम आबाद व शाद फरमाए। नवाब आगा मूसवी को अल्लाह ताला करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम जवारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अता फरमाए। और हमारी जो भाभी हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कुल्ली अता फरमाए और दीगर भी जो अलील हैं हमारी कम्युनिटी में, ख़ास तौर पे चौधरी इम्तियाज़ हुसैन अली हैं, अल्लाह उनको भी शिफाए कुल्ली मरहमत फरमाए। हमारे जो बहुत बड़े शायर हैं हज़रत शिहाब काज़मी, अल्लाह उनको भी शिफा दे और जो भी
ज़ैनबिया से ताल्लुक़ रखने वाले, हुज़ार मोहतरम से ताल्लुक़ रखने वाले मोमिनीन मोमिनात उलमा दुनिया से चले गए, उनके दर्जात बुलंद। हज़रात व ख़वातीन, मैं आज की जो गुफ्तगू है सारी तकरीबन 40 मिनट की गुफ्तगू होगी, वो मैं करना चाह रहा हूँ इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बारे में। आज सारी गुफ्तगू हमारे 11वें इमाम के बारे में। चंद निकात हैं। पहला नुक्ता तो मैं ये अर्ज करूंगा कि हमारे ये इमाम कम सिन तरीन इमाम है ज़ाहिरी जिंदगी के एतबार से। टोटल 28 साल इनकी उम्र मुबारक। 28 साल, आज देखें जवान बच्चे हमारे 28-30 साल के होते हैं तो पता ही नहीं चलता है, हम समझते हैं अभी बच्चे। इमाम अलैहिस्सलाम 28 साल में दुनिया से तशरीफ ले गए और 22 साल आपका दौरे इमामत, 6 साल में साये पिदरी से महरूम हो गए। और हमारे इमाम की जो खास बातें जिनको शेयर करना जरूरी है उनमें से एक ये है कि 13 साल तो आप मदीना में रहे और बाकी की जो जिंदगी है वो आपने सामर्रा में गुजारी। सामर्रा दरअसल सुर्रा मन रहा है, सुर्रा मन रहा या सर्रा मन रहा। इसका जब हम बच्चे थे तो आपको याद होगा 14 सितारे हमारी सबसे बड़ी किताब थी जो हम बच्चे पढ़ते थे स्कूल के जमाने में। उसमें लिखा हुआ था, जाहिर है उसमें जबर जेर नहीं होती, तो हम पढ़ते थे सरमन राय। सरमन राय, ये सरमन राय नहीं है, ये सर्रा मन रहा या सुर्रा मन रहा। वो बंदा खुश हो गया जिसने इस नगरी को देखा। जो समर्रा को देखता है वो खुश हो जाता है, उसे ऑटोमेटिकली शादमानी, खुशी, मुसर्रत नसीब हो जाती है। इसलिए इसे कहते हैं सुर्रा मन रा। इसी तरीके से जैसे आपको याद होगा, ये हमने बचपन में हमने भी, बल्कि बड़ी गलतियां हमने भी की है। अम्र है, अम्र लफ्ज एक अम्र है, ऐन मीम रा और वाब होती है उसके बाद वाह। हम पढ़ते थे उम्रू, हम सारी जिंदगी उम्रू ही पढ़ते रहे, बल्कि एक दफा झगड़ा भी हो गया बचपन में। वो जो हजरत उमर वाले हैं उन्होंने कहा आपने हमारे बुजुर्ग का नाम बिगाड़ दिया। हमने कहा भाई ये और उम्रू है। उन्होंने कहा उम्रू जो भी होता है वो हमारा ही होता है। तो खैर हमने उसके बाद तौबा की, हमने कहा यार ऐसे नाराज ना हो आप लोग, असल में तो ये उम्रू और वो अम्र है, वो उम्रू नहीं है। आज भी काफी मैंने बुजुर्गों को देखा है वो उम्रू ही पढ़ते हैं, अम्र है असल में, अम्र। मैं बल्कि आखिरी मजलिस में, पहली मजलिस भी यही पढ़ी थी माशाल्लाह, और आज आखिरी भी यही पढ़ रहा हूँ। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ आपसे, माशाल्लाह आप बहुत करीम तशरीफ फरमाए और हमारे बिरादरम सुहेल मुस्तफ़ा साहब इससे ऑनलाइन भी कर रहे हैं। तो मुझे इंडिया से कितने मेरे दोस्तों ने भी बताया, शागिर्दों ने बताया कि हम ज़ैनबी की जो मजलिस है वो लाइव सुनते हैं। बल्कि आज तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आई, नजफ से रास्ते में कॉल्स आ रही थी, कुंभ से कॉल्स आ रही थी, पाकिस्तान से, इंडिया से, कि आज की मजलिस तो हमने टाइम नोट कर लिया है, ख़ास तौर पर हम आज की मजलिस। तो गोया ये मजलिस तकरीबन यहाँ से जो जा रही है, ये मैं ये तो नहीं कहता कि करोड़ों सुन रहे हैं, ये ज़रूर कहूँगा हज़ारों सुन रहे हैं इस मजलिस को अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हज़ारों और भी सुनेंगे जब ये यूट्यूब पे होगी। और ज़ैन अब्बास बुखारी का भी शुक्रगुजार हूँ, ये अलमहदी टीवी पे भेज रहे हैं, तो माशाल्लाह ज़ैनबिया के पेज से भी, अलमहदी टीवी से भी ये लाइव तकरीर जा रही है। तो इसलिए मैं आप तमाम बुजुर्गों अजीज़ों से, अपनी बहनों बेटियों माओं से अर्ज करूँगा कि आप आज की इस मजलिस से एक सबक, मैं पहले अपने आप को कहूँगा फिर आपको सीख लें कि कुछ करेक्शन कर लेनी चाहिए। मसलन कुरान सही पढ़ना चाहिए। ये अक्सर हमारे जो दोस्त अहबाब हैं वो कुरान गलत पढ़ते हैं, कुरान ठीक पढ़ते हैं। इसी तरीके से सूरह यासीन सही पढ़ें, दुआए कुमैल सही पढ़ें, कलमे तय्यबा आना चाहिए, कलमे शहादत आना चाहिए। जो ज़रूरी चीज़ें तलकीन है मसलन वो हम सबको पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा मौलाना नहीं भी होते,
या लेट हो जाते हैं। मुझे याद है आस्थान ज़ारा में मैं खिदमत गुजार था, तो एक मरतबा मैं और भैया हमारे मौलाना आबदी साहब कहीं फंस गए बर्फ में, तो दोनों जनाजा पढ़ाने वाले नहीं हैं, तो वहाँ पर फिर वो जनाजा पढ़ाने के लिए तोहफतुल अवाम का सहारा लेना पड़ा। तो ये याद कर लिया, कम से कम जनाजा छोटी सी है तो बिल्कुल मिनी सी तो दुआएं हैं, इनको याद करें। इसी तरीके से हदीस शरीफ के साथ है, ज़ियारत वारिस है, जो मुब्तला पे चीज़ें हैं उनको आप याद कर लें। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मौलाना ही बने, मौलाना ना बने, तो ये याद कर लेना चाहिए। अच्छा, अब आ जाइए जो अहम पहलू मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, उसके बाद अब मतन तकरीर शुरू हो रहा है। हमारे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की कुनियत है अबू मुहम्मद। देखिए अबू मुहम्मद रिपीट हुई है, पता है ना आपको। इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की भी कुनियत अबू मुहम्मद है। ये आप जरा गलतफहमी में ना कभी आए करें। हजरत इमाम हुसैन की कुनियत है अबू अब्दुल्ला और इमाम जाफर सादिक के भी है अबू अब्दुल्ला। तो कुनियतें मुश्तरक हो सकती हैं, जैसे कि नाम मुश्तरक होते हैं। अब देखिए 14 नाम देख लें आप हस्तियों के, टोटल नाम तो 7 है। टोटल नाम कितने? 7। मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, जाफर, मूसा, ये 7 नाम। ये रिपीट हुए, मसलन मोहम्मद रिपीट हुआ, हसन रिपीट हुआ है, अली रिपीट हुआ है। तो ये आप अज़हान आलिया में जरा महफूज फरमा लें। और ये बल्कि आज ये भी नुक्ता मैं अर्ज कर दूं आपकी खिदमत आलिया में, दुआए मशलूल आप पढ़ते हैं। दुआए मशलूल ये शल, पैरालाइज जो बंदा हो जाता है, कोई बंदा पैरालाइज हो गया था, शल हो गया था, साइड उसकी खत्म हो गई थी, फालिज हो गया था, उसे हजरत ने याद की तो उसको शिफा मिल गई। एक मरतबा ही पढ़ने से शिफा मिल गई। तो ये जो ज़खायर हैं आले मोहम्मद के, इन्हें यूटिलाइज भी करना चाहिए। ये किताबों की जीनत बनने के लिए नहीं आए, हमारी जीनत है हयात बनने के लिए। हमारे पास खुदा ना खास्ता ये हमारा कोई बंदा जाए किसी गैर के पास कि आप एक, हमारे यहाँ पर है, साहब नाम नहीं लेता, जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ हमारा सेंटर है, वहां से कुछ 2-4 ब्लॉक आगे, बल्कि 2 ही ब्लॉक समझ, कोई साहब है जो पीर साहब बने हुए हैं, पीर साहब बड़े। तो एक हमारे दोस्त है, बहुत ही हमारे खास आदमी है। आज उन्होंने आना था मगर बेचारे वो पाकिस्तान जा रहे हैं, तो आज माजरत की उन्होंने, तो वो वहां चले गए। जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वो बिल्कुल वही है। वो वहां चले गए कि जी आप हमें कोई वजीफा बता दें, दुआ बता दें, हमारी जिंदगी बदल जाए, हमारी किस्मत बदल जाए। तो वो जो पीर साहब थे बेचारे, उन्होंने कहा भाई इनकी मैं क्लास लेता हूँ। उन्होंने एक किताब दिखाई, उन्होंने कहा कि मैंने मेरी सारी पीरी इस किताब को देखकर है। उस किताब पे लिखा था मौलिफ है डॉक्टर सखावत हुसैन सदरानी। तो बाद में मुझे आके उन्होंने बताया, फोटो लेकर आए बकायदा, कि भाई हम गए थे वहां पर हुजूर, वहां तो वो तो आपके शागिर्द निकले। खैर बहरहाल मैं खुदा ना खास्ता अपनी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे जो शिया है ना, शिया हम सुन्नियों का एहतराम करते हैं, हमारे वो भाई हैं हमारे। बल्कि आगा सिस्तानी ने तो ये भी फरमाया है कि आप उनको भाई न कहें बल्कि उनको अपनी जान कहें। आगा खामनाई ने फरमाया है कि हराम है किसी भी सुन्नी भाई को नाराज करना। मैं बिल्कुल मरजइयत का फॉलोअर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और रहबरियत का फॉलोअर हूँ। मैं आपसे भी कह रहा हूँ कोई ऐसी बात कभी ना करें कि जिससे किसी सुन्नी भाई को तकलीफ हो। आप देखिए छोटे छोटे बहाने बना के वो हमारे जाकिरीन को मार रहे हैं। अभी बेचारे जाकिर जो नवीद आशिक हुसैन BA को मारा है, ये तो इंतहाई मिस्कीन जाकिर था बेचारा, बहुत ही शरीफ और नफ्स और किसी को कुछ ना कहने वाला। एक बहाना बना लेते हैं, तो बहाना हमें नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और उन जाकिर के तमाम शोहदाए मिल्लत जाफरिया के बशमूल एक और जाकिर बेचारे हमारे सिंध में परसों शहीद कर दिए गए, और हमारी 30 बच्चियां जो हज़ारा की अफगानिस्तान में शहीद कर दी गई, बशमूल सब के अल्लाह सबको इमाम हुसैन के जवार में जगह दे और जालिमों को नेस्तो नाबूद फरमाए। तो हमें ये बहुत ज़रूरी इशू समझ लेना चाहिए जो मैं अभी आपकी खिदमत आलिया में अर्ज कर रहा हूँ कि जो हमारे आइम्मा अथहार का जो लाइफ स्टाइल है वो कैसा था। मसलन खुदा न खास्ता कोई बंदा हमारा अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला, वो अमर जी के पास लाइन में लगा हुआ, ये साबिर खान जानते हैं अमर जी को,
अमर जी की लाइन में लगा हुआ। मतलब कितनी बुरी बात है कि अली को मानने वाला, अली को इमाम मानने वाला, इमाम हुसैन का आज़ादार और हिंदू की लाइन में लगा हुआ है कि वो उनको हिंदू जो है वो कोई वो जन्म पत्री देगा और वो बचाएगा। ऐसे ना करें। हमारे आले मोहम्मद ने हमें बहुत कुछ दिया है। आप कुरान से सॉल्यूशन तलाश करें ना। कुरान आपके लिए जबरदस्त है। कुरान है, हदीस है, अहले बैत है, आइम्मा अतार है। हर बात बहुत पुरानी ने चली जाए। आइए जरा जल्दी जल्दी कुछ एस्पेक्ट्स को पेश करें। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में एक तो बदअकीदती बहुत हो गई थी, ये याद रखें, बदअकीदती। इमाम रिज़ा के दौर में भी और इमाम अस्करी के दौर में भी बदअकीदा लोग बहुत पैदा हो गए थे जो शीयत को बदनाम कर रहे थे। जैसे आजकल भी आपने देखा है कि शीयत को बदनाम करने के लिए खरीदा जा रहा है शियों को। कुछ शियों को नऊज़ुबिल्लाह वहाबियत की तरफ दावत दी जा रही है, कुछ शियों को नऊज़ुबिल्लाह नुसैरियत और गुलूफ की तरफ दावत दी जा रही है। हम जो शिया है अली के, अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों से बरी है। ना हम मुकस्सिर हैं, ना हम गाली हैं, ना हम वहाबी हैं, ना हम तकफीरी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो आले मोहम्मद ने दीन सिखाया है उसी दीन पे इंशाअल्लाह कायम है और नस्लन बाद नस्लिन उसी दीन पे हम कायम रहेंगे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु तो इमाम अलैहिस्सलाम ने बदअकीदती का इलाज किया कि ये बदअकीदती नहीं होनी चाहिए। जैसे उनका एक शागिर्द है अपना, वो बहक गया। मुझे किसी ने एक दिन कहा कि भाई आपके शागिर्दों में कोई 2-4 नालायक भी है। मैंने कहा हुजूर के शागिर्दों में तो अक्सर नालायक थे। ये कोई मेरे हौजा बनाने की आप मुझे सजा दे रहे हैं? नालायक तो होते रहते हैं। नबियों की औलादें नालायक निकल आई, नबियों की बीवियां नालायक आ गई। तो हम गरीब अगर हौजा बना बैठे हैं तो 2-4 अगर नालायक है तो कम से कम 20-25 लायक भी तो है ना। आप लायक गिनिए, नालायक न गिनिए, वरना बात बहुत ऊपर चली जाएगी। हुजूर के बहुत शागिर्द नालायक थे। क्या हुजूर फिर तबलीग छोड़ देते? हम तो खाके पा भी नहीं है हुजूर के खादिमों की, गुलामों की। तो ये एक जहन में आप बात रख लें कि कहीं भी बदअकीदती हो, कहीं भी लुढ़क रहा हो बंदा, आपकी ड्यूटी है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चलते हुए उसकी करेक्शन करें। और करेक्शन का तरीका जो हमारे यहाँ है, हमारे भाइयों में, ये बड़ा अजीब है। हम कुछ उधार नहीं रखते, नकद ही फौरन बेइज्जती कर दी। बेइज्जती तो हराम है। आप इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तरीका देखें। वो बुजुर्ग वुजू कर रहा है, उसका वुजू गलत है। इमाम को तो हक होता है ना, इमाम बच्चा क्यों ना हो, इमाम होता है। इमाम को तो हक है टोकने का। अपना हक ही इमाम नहीं यूज कर रहे कि वो नहीं चाहते हैं कि किसी के आप दीने को चोट लग जाए, किसी के दिल पे चोट लगे। यदखुलूना फी दीनिल्लाह अफवाजा, बद अखलाकी से नहीं होता, खुश अखलाकी से होता। आप लोगों को तबलीग करें मगर प्यार से करें, मोहब्बत से करें। इस तरह नहीं कि लड़ने झगड़ने पे फौरन तुल जाए। लिहाजा इमाम अलैहिस्सलाम का जो पैटर्न था वो ये था। मसला अबू इसहाक है, उसने आकर कहा है कि मैंने एक नया इज्तिहाद किया है। बगैर पढ़े लिखे मुज्तहिद बहुत पैदा हो जाते हैं। मैंने इज्तिहाद किया। क्या इज्तिहाद है आपका? किंदी ने कहा, उसका नाम किंदी, लकब उसका किंदी, अबू इसहाक उसकी कुनियत। मैंने ये इज्तिहाद किया है कि जो कुरान है उसमें तनाकुज़ है, यानी कुरान की एक आयत दूसरी आयत के खिलाफ है। तो आपने बहुत जबरदस्त तरीके से इस्लाह फरमाई। आपने कहा इस किंदी से कहो कि ये दावा वो कर सकता है जिसको मुतकल्लिम के माफिज ज़मीर का 100% इल्म हो। क्या खुदा से तुम्हारे टर्म ऐसे हैं कि तुम खुदा का अंदर जान सको? तो कहा ये तो नहीं है। तो कहा फिर उनसे पूछो ना जो खुदा का अंदर जानते हैं। कुरान में भी है, तालमु माफी नफ्सी वला आलमु माफी नफ्सी। ईसा कह रहे हैं बारे इलाहा, तू मेरे अंदर को जानता है, मैं ईसा तेरे अंदर को नहीं जानता। और सूरह दहर कहती है वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। ए आले मोहम्मद, तुम तो चाहते ही नहीं हो, चाहते ही वही हो जो खुदा चाहता है। ईसा अल्लाह का अंदर नहीं जानते, 14 हस्तियां अल्लाह का अंदर जानती है।
تو آپ ذہن میں آ گئی نا بات، یہ ایک ایسپیکٹ آپ کے ذہن میں آ گیا. اچھا، اسی طریقے سے امام علیہ السلام کا جو تبلیغ کا طریقہ تھا، ہم آؤٹ ریچ پروگرام میں بہت کمزور واقع ہوئے. آؤٹ ریچ جو پروگرام ہوتا ہے نا، آؤٹ ریچ، اس میں ہم بہت ناکام واقع ہوئے ہیں، بہت ہی کم کامیاب. ناکام نہ کہوں تو کم کامیاب. ہمارے ائمہ کا طریقہ دیکھیں، جب امام علیہ السلام ہاؤس اریسٹ تھے، نظر بند تھے گھر میں، ہم خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم اگر نظر بند ہو جائے تو ہم تو بالکل ایک دم پریشان ہو جائیں، پتہ نہیں کیا قیامت آ گئی. امام علیہ السلام نظر بند ہیں، وہاں سبزی فروش آ رہا ہے، آئل، یہ جو کوکنگ آئل ہوتا ہے نا، کوکنگ آئل بیچنے والا آ رہا ہے. اس سے امام علیہ السلام ظرف، وہ جو برتن ہوتا ہے وہ خرید رہے ہیں، اور خرید کے اور اس کو پیسے دے رہے ہیں. اور وہ ایک پنجرا تھا، ایک کھڑکی تھی، یعنی پورا دروازہ تو کھلا کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی، تو ایک کھڑکی ہے اس میں سے. اور امام علیہ السلام اس برتن میں خط، توقیع مبارک رکھ رہے ہیں کہ یہ تمہارا آئل ہمارے پاس پہنچ گیا، پیسے تمہیں پہنچ گئے، ایک ہمارے لیے کام کر دینا، یہ خط ہمارے شیعوں تک پہنچا دینا. وہ ادھر سے خط لے آتا، ادھر سے خط لے جاتا. نظر بندی کے باوجود امام علیہ السلام نے تبلیغ کو بند نہیں ہونے دیا. یہ امام کا طریقہ ہے. آج تو آپ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کو یوٹیلائز کریں، اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. ان خبیثوں کے دیکھیں، وہ سبائے صحابہ والے ملعونوں کے 4 بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں انٹرنیشنل کانفرنس. ہمارے ہاں ہزاروں بندے ہوتے ہیں، ایک چھوٹی سی پکچر بھی نہیں آتی. ایک فوٹو لے لو. اتنے جو فون لے کے آج کل تو بیڈ روم میں بھی، بلکہ بیڈز میں بھی فون لے کے آپ لوگ سو رہے ہیں، تو کم سے کم اس فون کا کچھ یوسیج اچھا کریں نا. یہ تصویر لیں، پکچر لیں، آڈینس کی لیں، مولانا کی لے لیں، تاکہ بھیج دیں، پتہ چل جائے بھئی آج زینبیہ میں مثلا یہ مجلس ہوئی تھی. یہ اس طریقے سے آپ کو آؤٹ ریچ، اب تو آپ کی فنگر ٹپس میں آؤٹ ریچ پروگرام ہے، آپ اس کو یوز کیجیے. میں نے مولا کا ایک ارشاد پڑھا تھا، مولا کائنات کا، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ہتھیلی میں کائنات بند ہو جائے گی. میں بڑا سوچتا تھا کہ یہ کیا ہے. اب جو فون آیا، آئی فون آیا، میں تو خیر اتنا بزدل ہوں آئی فون یوز کرنے میں، آپ یقین کریں. یہ ہمارے عزیز بیٹھے ہیں راشد زیدی، انہوں نے مجھے مطلب میری جھجک ختم کی. میں تو ڈرتا تھا آئی فون سے. وہ میرا فلپ والا نہیں ہوتا جیسے، وہ فون تھا میرے. انہوں نے کچھ سال پہلے کہا کہ چلے میں آپ کو لے کے دیتا ہوں، آپ یوز کریں. تو میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کیسے یوز کرنا ہے. تو انہوں نے ایسا ڈر اتارا کہ اب تو میں ایکسپرٹ ہو گیا، اب تو میں زبردست سجیا، اب تو میں پڑھا سکتا ہوں کہ فون. خیر بہرحال یہ کام کرنا چاہیے آپ کو. امام علیہ السلام کا یہ میسج ہے کہ کس طرح کنٹینر آ رہا ہے، چھوٹا سا ظرف آ رہا ہے، اس ظرف میں سرکار سودا بھی لے رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، خط بھی دے رہے ہیں، ادھر سے بھی خط آ رہا ہے، ادھر سے. حاکم کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ تبلیغ دین کی کہاں سے ہو رہی ہے، کہ کبھی سبزی فروش بھی مبلغ اسلام بن سکتا ہے، امام حسن عسکری کا میسنجر بن سکتا ہے. یہ طریقہ آپ اختیار کریں. آؤٹ ریچ پروگرام جو ہے، میں بہرحال یہاں پر اپنے بزرگ بھائی ڈاکٹر منظور رضوی صاحب کا اور ہمارے باقر بھائی رضوی کا شکر گزار بھی ہوں. انہوں نے کافی کام کیا ہے آؤٹ ریچ پروگرام میں. کتابیں انہوں نے چھاپی ماشاءاللہ، بڑی زبردست کتابیں، اور مزید بھی میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس کام کو جاری رکھیں. آج کل تو آن لائن بہت کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ. جوانوں سے میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگ جو غلط نظریات آتے ہیں ہمارے مذہب کے خلاف، مثلا ان کا جواب دیں بہترین انداز میں، ان کو سیو کر لیں تاکہ بوقت ضرورت آپ کو کام بھی آ سکے. بہرحال آپ حضرات و خواتین، آج کی جو مجلس ہے انشاءاللہ یہ بڑی ہسٹورک رہے گی، آپ اس کو یاد رکھیں گے، کیونکہ میں اس میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں. ایام عزا کا یہ میسیج ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام عقیدے کی اصلاح فرما رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں سے باقاعدہ رابطہ رکھ رہے ہیں اور تبلیغ کر رہے ہیں. باقاعدہ ان کو ایسا میسیج، مثلا ایک میسیج دیا ہے، علامات المؤمن 5، مومن کی نشانیاں 5. یہ امام علیہ السلام کا ایک میسیج ہے. کون کون سی؟ صلاۃ 51 رکعت. مومن وہ ہے ہمارا جو 24 گھنٹے میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. 51 کیسے بنتی ہے؟ 17 تو ہے واجب اور 34 ہیں سنتیں، انکلوڈنگ تہجد کی 34 سنتیں
इकामन हो गई। तो आप ऐसे करें, कल शायद आप खस्ता हो, परसों ईद ज़हरा है, आप सबसे मैं दरख्वास्त गुजार हूँ, परसों आप सब ने इकामन रकत पढ़नी, कम से कम ईद ज़हरा के दिन तो पूरी पढ़े ना, सारी नमाजें सुन्नतों के साथ पढ़े। जोहर से पहले 8, असर से पहले 8, फजर से पहले 2, मगरिब के बाद 4, इशा के बाद 2 बैठकर जो एक शुमार होती है, और 11 रकत तहज्जुद। ये भी ज़हन में रख लें, सुन्नी भाइयों की है 12, यानी वो अजीब है। मैंने एक दफ़ा मुफ्ती साहब से कहा, मैंने कहा यार इसमें तो तुम हमसे भी बढ़ गए, हम तो 12वें का इंतजार कर रहे हो, तुम तो 12 ही को मान रहे हो। अदद 12, उनके यहाँ 12 रकत है, उनके यहाँ तहज्जुद 12 है, हमारे यहाँ तहज्जुद 11। ये आपने परसों, मेरी बात मेरी तमाम बहनें भी, बेटियां भी समझ लें, भाई भी, मेरे बुजुर्ग भी, परसों आपने जरूर इकामन रकत नमाज पढ़नी है, ताकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की रूह खुश हो जाए कि हमारे चाहने वालों ने हमारी मजलिस में एक मेरा पैगाम सुना था, उस पर कम से कम नेक्स्ट डे मेरी शहादत के अमल करते। इसी तरह फिर आदत पड़ेगी ना। खैर, मैं एक दफा, ये मेरे साथ हुई है, खुदा शाहिद है, इसको ऐसे न समझिएगा, मैंने कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जब से बालिग हुआ। मैं एक जगह पेशनवाज बन के गया, और वहां जब मैं पहुंचा जनाब, तो मैंने वो गलती, इंसान से गलती हो जाती है, मैंने जोर से पहले 8 रकतें पढ़ ली। ज़ाहिर गलती मैं कहूँगा ये, असर से पहले मैंने और 8 पढ़ ली। वो मौलवी साहब, वो जो साहब थे, बुजुर्ग थे ना, वो अपनी बेगम साहबा को पूछते पर्दा कहने लगे, हमने समझा था शिया तो सुन्नी आ गया है। तो कह रही है, वो बेचारी कह रही है, हाथ खोल के पढ़ रहा है या हाथ बांध के? नहीं, पढ़ तो हाथ बांध के रहा, हाथ खोल के रहा है, हाथ खोल के, मगर पढ़ ये सुन्नियों की तरह पढ़ रहा है। अब ये कितनी बुरी बात है कि हम शियों को ये मालूम ही ना हो कि हमारे यहाँ ये सुन्नतें हैं। हमारे इमाम ये सारी सुन्नतें पढ़ते थे, हमारे इमाम ने कभी भी सुन्नतें तर्क नहीं की। चलो हम कभी तो पढ़ लेना, चलिए ईद ज़हरा के दिन। तो एक तो ये निशानी है मोमिन की। दूसरी निशानी ज़ियारतुल अरबईन, 40 की जो ज़ियारत है वो छोटी सी ज़ियारत है, एक सफ़ा भी पूरा नहीं है। ज़ियारतुल अरबईन का पूरा एक सफ़ा भी नहीं है, मगर फजीलत देखें आप कि मोमिन की निशानियों में से निशानी है ज़ियारतुल अरबईन। अत्तखत्तुम बिल यमीन, इमाम फरमा रहे हैं दाएं हाथ में हमारा जो मोमिन है वो दाएं हाथ में अंगूठी पहने, दाएं हाथ में जरूर अंगूठी पहने। एक साहब से मैंने मजाक भी किया, वो अंगूठियों के वो चेयरमैन शुमार होते हैं, जो अंगूठी मेरे हाथ में होती है वो उतार लेते हैं। तो एक दिन वो 8, 10, 15 पहन के आ गए, इधर भी उधर भी अंगूठियां। तो मुझे कहने लगे कि साईं मैं मोमिन हूं कि नहीं? मैंने कहा इमाम हसन अस्करी की नजर में तो नहीं है, उन्होंने तो फरमाया था दाएं हाथ में, तो हमने तो गस्बी बाएं हाथ में भी पहन रखी है। खैर हर्ज कोई नहीं, बाएं हाथ में भी पहन सकते हैं, मगर जो अलामत है वो दाएं हाथ में। मराजे को मैंने देखा है बाएं हाथ में पहने हुए, मराजे भी पहन लेते हैं, कोई बात, कोई ममनू नहीं है। खैर, तो ये हो गई 3। चौथी निशानी मोमिन की अत्ताफीरो, ये जो ताफीरुल जबीन, जो इमाम हुसैन की खाक है, खाके शिफा तुरबतुल हुसैन, उस पर अपनी पेशानी का रखना, यह मोमिन की निशानी है। साबिका जमाने में कहते ये थे कि जब बनी उमैया और बनी अब्बास का दौर था, तो आपको मालूम है किस वजह से मोमिन पहचानते थे? या अंगूठी की वजह से या जेब में सजदगा की वजह से। हमारे जवान ना अंगूठियां पहन रहे और ना सजदगा रख रहे। देखिए आज के बाद ये भी काम शुरू कर दें, अंगूठी भी जरूर पहने और सजदगा आप हमेशा हमेशा जेब में आपके सजदगा। देखिए ना कब्रिस्तानों में कितनी मरतबा देखा आपने कि पूछते हैं कि सजदगा है तो मौलाना की जेब से निकल आती है, बाकी भी खैर कुछ रखते हैं। अक्सर लोगों की जेब में सजदगा नहीं होती मरहूम की गाल के नीचे रखने के लिए। पर ये आप, और ये 4 निशानियां आप अपने अज़हान आलिया में महफूज फरमा लें। कम से कम ये जो 5 निशानियों में से, अभी मैं 5वीं भी अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में, उससे पहले मैं ज़रा गुफ्तगू थोड़ी सी और गुस्तरिश दे लूँ और इंशाल्लाह ऐड करूँगा मैं उस निशानी पे। जो मैं आज का पैगाम देना चाह रहा हूँ वो ये है कि अयाम अज़ा में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अकीदत के साथ, एहतराम के साथ अयाम अज़ा को मनाया, और एंड करते हैं हम
इमाम अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत की रात पे या शहादत के दिन पे, और यही इत्तेफाक से वही शब और वही दिन होता है कि जब बीबियां वापस तशरीफ लाए। हमारे इमाम को अस्करी क्यों कहते हैं, ये जरा अस्कर कहते हैं। वैसे इनके जो लक़ब हैं, दो मशहूर लक़ब हैं, 11वें इमाम के दो मशहूर लक़ब हैं। एक है नकी, जो 10वें इमाम का भी है, जहां से ये नकवी बुखारी सादात है, और एक है अस्करी। ये अस्करी इमाम जो है, इनका भी लक़ब नकी भी है, अस्करी भी है। हमारे 10वें इमाम का लक़ब नकी भी है, अस्करी भी। आप जाएं वहां पर नकीयैन अस्करीयैन कहा जाता है। सामर्रा को रोज़े नकीयैन, रोज़े अस्करीयैन। नकी तो इसलिए कहते हैं इन बाप बेटे को, नकी कहते हैं जिसका शजरा पाक हो, तय्यब हो, ताहिर हो, जो नजापत खानदान रखता हो, उसको नकी कहते हैं। तो नकी तो ये जाहिर है इनसे बड़ा पाक शजरा किनका होगा। अस्करी, दो वजह से इनको अस्करी कहते हैं। हमारे जो मुखालिफीन हैं उन्होंने लिखा वो महल्ला अस्कर था जहां ये रहते थे बाप बेटा, महल्ला का नाम था अस्कर। क्योंकि महल्ला अस्कर था लिहाजा ये अस्करी हो गए। जाहिर है उनको तो फजाइल छुपाने, अभी आज ही बल्कि किसी बिरादर मोमिन ने मुझे भेजा है, नादे अबू बकर आज आया, आज के हम कहते हैं नादे अलीयन मजर लजाए, उन्होंने कहा नादे अबू बकर। वो उस बेचारे को, बेवकूफ मौलवी को यही नहीं पता कि वो अबू बकर नहीं अबा बकर होगा। अगर कम से कम, चलो कम से कम ग्रामर तो सीख लो। अगर झूठी भी चीज बनानी है तो कम से कम जो अबू हुरैरा थे वो झूठी बनाते थे मगर ग्रामर जानते थे कम से कम। ये तो ऐसे जाहिल अबू हुरैरा आ गए, अब नादे अबू बकर आ गए जनाब, नादे अबा बकरिन मजर लजाए, अंदाजा लगाइए। जी हाँ, ये जो फजाइल थे हमारे मौला के, अब वो छुपा कर, अच्छा इसमें कुछ कसूर तो खैर उनका है और कुछ हमारे उन बुद्धुओं का भी कसूर है कि जिनको मौला अली के फजाइल से बड़ी चिढ़ है। मौला अली के बारे में जिक्र आता है, वो कहते ना नादे अली तो है ही नहीं है, मौला अली का नारा ना लगाओ, ये ना करो। उनकी वजह से भी इनको शय मिल रही है। हम ये नहीं कहते कि आप तबर्राबाजी पढ़ें, मगर ये जरूर कहेंगे फजाइल पर कभी आप पर्दा न डालिएगा। जिस दिन फजाइल आपने मिनहा कर दिए मजालिस में से, आपकी थीम चली जाएगी। लिहाजा ये बहुत जरूरी है ये समझना कि अस्करी इमाम को इसलिए कहा जाता है कि वो जो मलऊन था, उस मलऊन ने एक मर्तबा, ये बनी अब्बास का जो मशहूर तरीन जालिम जाबिर हाकिम था, उसने एक मर्तबा, जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पर भी पाबंदी लगाई थी, उस नामुतवक्किल ने बुलाया इमाम अलैहिस्सलाम को और ये तुर्की जो है, तुर्क में से उसने ताज़ा दम दस्ते बुलवाए। मुख्तलिफ रिवायात हैं कि कितने दस्ते थे, बाद ने 70 भी लिखा है, बाद ने 90 यानी 1000 के दस्ते मंगवाए। तो वो जब दस्ते सामने उसने परेड के लिए गुजारने थे तो इसने हमारे 11वें इमाम को बुलाया कि आप तशरीफ लाएं। असल हदफ तो ये था कि वो मरऊब करे, रोब जतलाए अपना कि देखिए हमारे पास इतने ताज़ा दम दस्ते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इन दस्तों को आपके खिलाफ भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही वो दस्ते गुजरे इमाम के सामने से, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अरैतनी जुनूदक, तूने अपने लश्कर मुझे दिखा लिए, एज़न ली उरी का जुनूदी, अब मुझे भी इजाजत दे मैं अपने लश्कर भी तुझे दिखाऊं। और इमाम ने इशारा किया, फाशारा अबू मोहम्मद इलस्समा, इशारा फरमाया। अभी इशारे का यानी वो उंगलियां अभी नीचे नहीं आई थी कि मोर देन 90,000 एंजल्स आ गए, हाथों में तलवारें पकड़े। उस दिन से इमाम का लक़ब पड़ गया अस्करी, कि लश्कर वाले तो ये है। इमाम ने एक बात भी बता दी कि तुम्हारा बस चलता है, जोर चलता है फासिक व फाजिर फौजियों पर, और हम वो हैं कि जिनके पास तय्यब होता है मासूम फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं हमारी मदद के लिए। जंग बद्र में आए थे फरिश्ते,
آپ کو یاد ہوگا بزرگوں کو، وہ 5000 تھے. پوری کائنات میں 90,000 سے زیادہ فرشتے سوائے امام حسن عسکری کے کسی نے نہیں منگوائے. یہ اعزاز صرف امام حسن عسکری علیہ السلام، اس لیے اماموں میں ان کو عسکری کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے امام علیہ السلام، بس میں آپ کی زحمتوں کو ختم کروں، امام علیہ السلام نے یہ بہت اہم میسج جو ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر دور میں تبلیغ کریں، ہر حالت میں تبلیغ کریں، ہر ایک طریقے سے ہم اسلام کی پروموشن کریں، بد عقیدتی کو ہم روک دیں ہر اعتبار سے، اور ان 4 صفتوں سے متصف ہوں تاکہ مسلمان مومن رہیں. اور الجاہرو فی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کو بالجہر پڑھیں، زور سے، اونچی آواز سے بسم اللہ کو زور سے. مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب قبلہ بڑے سخت تھے، خاص طور پہ نماز کے بارے میں. تو ہم 2 بھائی تھے، مولانا الفت حسین، اب تو خیر وہ بہت بڑے مولانا ہیں، اور میں، تو ہم دونوں ڈنڈی مارتے تھے. تو ڈنڈی مارنے میں کبھی میرے والد نے کہنا کہ جب فجر پڑھتے ہو تو فجر تو بالجہر ہوتی ہے، تو تمہاری یہ سنائی کیوں نہیں دیتی اگر پڑھتے ہو تو؟ ہم بستر پہ ہی پڑھتے تھے نا جی، ہم بغیر وضو کے ہی پڑھتے تھے. تو ظاہر تو ایک دن ہم پکڑے گئے کہ نہ دروازہ کھلتا ہے، نہ یہ وضو کے لیے جاتے ہیں، اور نہ ان کے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم اونچی آواز میں بسم اللہ کہو گے. تو انہوں نے پھر فرمایا تھا، اب مجھے آج بھی یاد ہے کہ ہمارے امام نے آپ جیسے ہی لوگوں کے لیے کہا تھا کہ اونچی بسم اللہ پڑھو تاکہ ایسے چور بھی پکڑے جاتے رہیں. جی خیر ہو جائے نا، بچپن کے چور تھے، اب تو نہیں الحمدللہ. ان بزرگوں نے ہماری تربیت کی، آج بھی ہمیں یہ چیزیں یاد ہیں. اور ہم اگر کسی جوان کو کبھی کچھ کہہ رہے تو آپ ناراض نہ ہو، ہم بھی آپ سے 4 سال میں بڑے جو ہوتے ہیں اس کی عقلی لیتے ہیں. آپ تو خود جانتے ہیں اولڈ از گولڈ، ہمیں آپ گولڈ سمجھ کے نا، ہم اب سلور سے گولڈ بن گئے ہیں جب بوڑھے ہو گئے ہیں. اس لیے آپ ہماری بات پہ عمل کر لیا کریں. اس میں جیسے ہمارے بزرگوں نے سکھایا تھا، ہم نے برا نہیں منایا، آپ بھی الحمدللہ برا نہ منائیں. اور انشاءاللہ آج کے بعد یہ 5 صفتیں بھی اندر پیدا کر لیں، سنتیں بھی شروع کر دینی ہے انشاءاللہ، آؤٹ ریچ پروگرام بھی شروع کر دینا ہے. ہر مجلس کا، یہ میں آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہوں، جو بھی مجلس ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، آپ کم از کم تمام گروپوں میں، تمام فیس بک پہ اس کی وہ پکچر ڈال دیں اور لکھ دیں کہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہے، امام حسن عسکری کی مجلس ہے. اس میں آپ کو صدقہ جاریہ ہوگا. واٹس ایپ میں تو آپ کو پتہ ہے نا، آدھے گھنٹے کے بعد مٹا ہی نہیں سکتے، کوئی ماں کا لال نہیں مٹا سکتا. ساری زندگی ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے، وہ مجلس رہ جائے گی، انشاءاللہ ثواب ہوتا رہے گا. تو یہ آج کی جو ٹوٹی پھوٹی گفتگو ہے، اس لیے بھی میں نے ذرا اکیڈمک بنا کے کی تاکہ ہمارے بچوں کو، جوانوں کو کچھ فائدہ بھی ہو. کیونکہ ہمارے قبلہ تھے ڈاکٹر کلب صادق، میں ان سے سب سے پہلے یہ جملہ ان سے سنا تھا، بہت عظیم ہستی تھے. انہوں نے فرمایا تھا کہ ہماری جو مجالس ہیں یہ انفارمیشن بھی ہے اور ریفارمیشن بھی ہے. ہم انفارم بھی کرتے ہیں لوگوں کو اور ریفارم بھی کرتے ہیں. تو اگر ہمارے یہاں انفارمیشن ہے، ریفارمیشن نہیں تو پھر آدھی ہے، یا ریفارمیشن ہے، انفارمیشن نہیں تو بھی آدھی ہے. پوری مجلس یہی ہوتی ہے کہ ہم نئے سے نئے نقطے بھی نکالیں اور اپنے نئے سے نئے بھائیوں کو، بچوں کو آل محمد کی کشتی نجات پہ سوار بھی کریں. بس تقریر تمام ہوئی. ایک میسج آخری سن لیجیے آج، کہ امام علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. یہ ہمارے 11ویں امام کا جملہ. فرماتے ہیں فقہا میں سے، مجتہدین میں سے، وہ بندہ جو سائن نفس ہو، یعنی اپنے نفس کا فالور نہ ہو، مجتہد بھی ہو، ایکسپرٹ ہو، جورسٹ ہو، مگر متقی ہو، پرہیزگار. دیکھیں یہ جو نماز ہے نا، نماز پڑھانے کے لیے ضروری ہے شیعہ مذہب میں کہ عادل ہو، متقی ہو. اگر آپ مولانا کو دیکھیں نعوذ باللہ کہ کہیں وہ ڈانس ہو رہا تھا اور وہ بھی 2-4 پاؤں مار رہا تھا، آپ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. آپ کو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں.
क्योंकि वो फासिक हो गया। इसीलिए आपने देखा होगा कई मरतबा हमारे साथ झगड़ा होते होते बच्चा निकाह पढ़ने गए और बस अभी निकाह आधा बाकी था कि उधर से वो गाएगी दुनिया गीत मेरे, वो शुरू हो गया। अब वो जो शुरू, मैंने कहा भाई खुदा का खौफ करो भाई, हम पेश नमाज भी हैं, ज़रा पेश नमाजी हमें बचाने दो। अगर आपकी खातिर हम दीन भी फरोख्त कर लें तो मुसल्ले में कैसे खड़े होंगे। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, आपने अपनी शादियों में भी वही माहौल रखना है जो आप अपनी मस्जिदों में माहौल रखते हैं। खुशी जरूर मनाएं मगर मासियत के साथ नहीं। अब तो मस्जिदों में भी इंस्ट्रूमेंट लाने की इजाजतें हमसे मांग रहे हैं कि आप इजाजत दे दें, हम यहाँ पर भी वही उसी धुन पर पढ़ेंगे और आलात लाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अल्लाह ताला हम सबको महफूज व मसून फरमाए। इमाम ने फरमाया फुक़हा में से जो साइन ले नफ्स, साइन ले नफ्स यानी अंदर इनसाइट की जो ख्वाहिशात हैं उनका फॉलोअर ना हो, उनका पैरों ना हो। अफरअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवा, वो खुदा उनको ना समझे, ख्वाहिशों को, खाने पीने को खुदा ना समझे, खुदा को ही खुदा समझे। और हाफिज़ दीन, दीन का हाफिज हो, मुहाफिज हो, दीन फिरोश ना हो, पैसा लेके किसी एजेंसी के सामने, मुल्क के सामने बिक न जाए वरना काजी शुरा बन जाएगा। और अपने मौला यानी इमाम जमाना का, अब इस वक्त में तो इमाम जमाना हमारे मौला, अपने मौला का मुती हो, मुती अपने मौला का मुती हो। और वो ऐसा हो कि हवाए नफ्स यानी ख्वाहिशात नफ्स जब उसे बरगलाना चाहे तो वो उनका सबसे बड़ा मुखालिफ, कि अगर तू मुझे ऐ नफ्स, तू अगर चाहता है मैं बेदीन बनूं, मैं आले मोहम्मद का मानने वाला हूं, मेरे सर पे दस्तार पैगंबर है, मैं तुझे छोड़ सकता हूं, आले मोहम्मद को नहीं छोड़ सकता, कुरान को नहीं छोड़ सकता, खुदा को नहीं छोड़ सकता। ऐसा बंदा अगर मिल जाए मुज्तहिद, फलिल अवाम अन युक़ल्लिदू, अवाम पे वाजिब है ऐसे की तकलीद करे। ये तकलीद हमने नहीं बनाई, इमाम अस्करी हमें देकर गए हैं। अमल हवादिसुल वाक़िअतु फर्जिउ फ़ीहा इला रुवात हदीसिना फ़इन्नहुम हुज्जती अलैकुम व अना हुज्जतुल अलैहिम। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने भी ये मैसेज दिया। ये आजकल मैं देख रहा हूँ, बस मेरी इस्तेमा होगी, आजकल कुछ कॉपी करने का रवाज है। एक तो अच्छी चीज़ है, हमने भी बुजुर्गों से कॉपी सीखी थी, इमामा बांधना भी हमने अपने सीनियर से सीखा था। इमामा बांधना, अबा पहननी, कमीज का पहनना, बटन कैसे बंद करने, अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ों में तो करनी चाहिए कॉपी। जैसे आजकल हमारे यहाँ कॉपी हो रही है, अल्लाहुम्मा कुल्ल वली का, ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब आज से 50 साल पहले चले जाए, कहीं भी अल्लाहुम्मा कुल्ल वली का नहीं होता था। इनकलाब ईरान की ये बरकत है कि अब ये शुरू हुआ, बहुत अच्छी चीज़ है। मगर कॉपी सिर्फ इसकी ना करें, खुम्स देने की भी कॉपी करें, उलमा के एहतराम की भी कॉपी करें, सखी होने में भी कॉपी करें, मैसों में दिल खोल के सर्फ करने में, खर्च करने में भी कॉपी करें, हज में भी कॉपी करें, ज़ियारत में भी कॉपी करें, वेल विशिंग में भी कॉपी करें, खुश अखलाक में मुकम्मल कॉपी करें ना। सिर्फ अल्लाहुम्मा कुल्ल वली का से इमाम ज़माना राजी नहीं होंगे। ये पैकेज डील है, सारी पैकेज डील है। आपको मुतदय्यन बनना होगा, आपको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का फॉलोअर बनना होगा, तब जाके अल्लाहुम्मा कुल्ल वली का भी फायदा देगा। जैसे नमाज है, अगर आपको रोक नहीं रही फाहशा और मुनकर से तो वो नमाज ही नहीं है। तो जिक्र तब पुरबरकत होगा जब आप अपने किरदार को शामिल करेंगे। अल्लाह करीम आप सबको सलामत रखे, बानियान मजलिस को अजर व जज़ा मरहमत फरमाए, बानियान इमाम बारगाह को, हुज़ार मोहतरम को, पढ़ने सुनने वाले आपकी हमारी इज़्ज़तदारी इंशाअल्लाह 1444 हिजरी के कबूल, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, हमें भी ज़िंदगी दे, अगले साल फिर इंशाअल्लाह ऐसे ही हम खिदमत करें, ऐसे ही मरसिए, ऐसे ही सोज, ऐसे सलाम, ऐसे नोहे, ऐसी मजलिसें, ऐसी अज़ादारी, ऐसा गिरिया बुका, मसाइब फ़ज़ाइल, ऐसा ही नोहा खानी, ऐसी इंशाअल्लाह सीना ज़नी हो। अल्लाह ताला अजर व जज़ा बिस्यार आप सबको मरहमत फरमाए और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने की मुझे और आपको तौफीक खैर नसीब। आज 2 तज़किरे हैं मुसीबत के। एक तो हमारे 11वें इमाम की मुसीबत है। 11वें इमाम की मुसीबत का बड़ा पहलू ये है कि आपको वो जहर दिया गया जिसे जहर हिलाहिल कहते हैं। जहर हिलाहिल वो है कि नदी में डाल दे, नदी में तो मछलियां मर जाती,
इतनी हिद्दत होती है, इतना गर्म होता है वो जहर, जिगर के टुकड़े कट कट के लम्हों में बाहर आ जाते हैं। ये है जो जहर हिलाहिल का असर। रंग जर्द पड़ जाता है, ऐसे समझिए खून खींच लेता है ये जहर हिलाहिल है। फिर दूसरी जो मुसीबत है हमारे इमाम की ये है कि ये परदेसी हैं, मुसाफिर हैं, वतन से बहुत दूर है और ज्यादा रिश्तेदार भी पास नहीं। तीसरी मुसीबत जो बहुत कम मैं पढ़ता हूं मगर आज जरूर पढ़ूंगा, तीसरी मुसीबत अरबाब मकातिल ने लिखी कि इमाम के घर में 20 ऐसी अहले खाना महरम बीबियां थी इमाम की, जैसे फूफी, जैसे अपनी अहलिया, जैसे और मुखद्दरात जो थी वो महारे में अहले बैत। 20 बीबियां थीं मगर उनके पास सिर्फ एक चादर थी, वो बारी बारी नमाज पढ़ती थी। इस तरह इन लोगों ने इकोनॉमिकल बायकॉट करके हमारे अहम्मा को ज़ाहिरी तौर पर कमजोर कर दिया था कि ये आगे पैगाम न पहुंचा सके। चौथी मुसीबत जो इमाम की है, आप जब जाएं सामरा तो जाके देखिएगा, वो सीढ़ियां गिनिएगा। मैंने एक जमाने में सीढ़ियां गिनी थी, 70 सीढ़ियां हैं, 70 स्टेप्स हैं जहां पर इमाम को कैद रखा गया और उसमें काफी अरसा इमाम कैद रहे। इमाम खुद फरमाते हैं कि मैं जो नमाज पढ़ता था वो इल्मे इमामत से पढ़ता था, मैंने शहादत तक सूरज की रोशनी नहीं देखी। एक मुसीबत और हमारे इमाम की कि बेटा है 5 साल का जिसने जनाजा पढ़ाया है। अल्लाह अकबर। मगर मैं कहूंगा मेरे मौला, आपको कफन भी पहना दिया गया, आपका जनाजा भी हो गया, आपका दफन भी हो गया। जालिमों ने ठीक है बमबारी की, मगर आपकी कब्र बन तो गई ना। मगर कौन अंदाजा कर सकता है मुसीबत हुसैन का। ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्लाह, 3 दिन तक तपती रेती पे बदन पड़ा रहा। मुझे माफ कर देना, बगैर कफन के दफन है मेरे मौला हुसैन। 2 ऐसी है, 2 सुन लीजिए, आज 2 ऐसे जनाजे हैं जो बगैर कफन के दफन है। बताऊं, एक सकीना, एक हुसैन। बीबी सकीना अपने कुर्ते में दफन है और मौला हुसैन को चटाई में दफन किया इमाम सज्जाद ने, इसलिए कि एक टुकड़ा उठाते तो दूसरा गिर जाता, इधर से बाजू उठाते तो वो कटा हुआ बाजू गिर जाता। टुकड़ों में मेरे मौला हुसैन का बदन। और आज जो हमने और जिक्र करना है ना, वो ये है कि ये आज की शाम है, आज ये 7 रबीउल अव्वल, 7 और 8 की दरमियानी शब में आले मोहम्मद का काफिला मदीना पहुंच गया, मदीना के मुज़ाफात में पहुंच गया। आज की शब पूरी गुजारी बैतुल अहज़ान में। ये इमाम सज्जाद का बैतुल अहज़ान है, बाग सलमान फारसी शमून के बाग के दरमियान में इसको कहते हैं बैतुल अहज़ान ले इमाम अली इब्न अल हुसैन। और वजह ये थी कि जब यहां पहुंचे तो बीबी ज़ैनब ने कहा, बेटा सज्जाद, हम इतने उजड़ के आए हैं, हम डायरेक्ट जा नहीं सकेंगे अपने घर, न नाना की जरी पे जा सकेंगे, न अम्मा की कब्र पे, न भाई की कब्र पे, न जिंदों को, न जो मरहुमीन हैं उनको हम जाके क्या बताएंगे। हमें सोचना है, एक शब यहाँ रुकते हैं, हम सोचें, हर चीज तो बता भी नहीं सकते, क्या बताना है क्या नहीं बताना। फिर बीबी का दिल भर आया, काली इब्न हुसैन अखबिर अम्मा का अब्दुल्लाह माज़ा वक़ा फी करबला, जो कुछ करबला में हुआ ना बेटा सज्जाद वो बता देना अपने फूफा अब्दुल्ला को, वो रईस अरब भी है, वो गयूर अरब भी है, मगर एक चीज न बताना अपने फूफा अब्दुल्ला को। कौन सी फूफी अम्मा? ये न बताना मैं शराबी के दरबार में 9 घंटे बगैर चादर के खड़ी रही, वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अजरों को मल्लाह,
جیسے قافلہ چلا بی بی ام کلثوم کو سامنے جو عمارتیں نظر آئی، بی بی کہتی ہے مدینہ تجدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جینا، نانا کا شہر ہمیں قبول نہ کر، ہم حسرتوں کے سوا کچھ نہیں لائے، ہم دکھوں کے سوا کچھ نہیں لائے، ہمارے دامن میں نالے نوحے ہیں، گریہ و بکا ہے، خرجنا من کے بلا حلین جمان رجانا فی کے لا بنات ولا بنینا، نانا کا شہر جب ہم نکلے تھے تیرے اندر سے ہمارا بھرا گھر تھا، اور جب واپس آئے ہیں ہم اصغر و سکینہ کو بھی نہ لا سکے۔ ارباب اعظم میں عرض کروں یہ آخری مجلس ہے، میں عرض کروں جب گئے تھے 53 محمل تھے، جب واپس آئے کل 3 آئے، جب گئی تھی 86 بیویاں تھی، واپس کل 12 لوٹی، اور جب گئے تھے 64 بچے تھے، واپس کل 5 آئے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ جا رہا ہے روضہ رسول پر۔ امام سجاد نے کہا بشیر تمہارا باپ شعر کہتا تھا، کیا تم بھی شعر کہتے ہو؟ ہاں مولا میں بھی شاعر اہل بیت ہوں، تو جاؤ ہمارے آنے کی اطلاع دے دو۔ جیسے بشیر گئے ہیں، بشیر نے پہلا شعر پڑھا، پہلا شعر پڑھا، یا اہل یثرب، اے مدینہ والو، لا مقام لکم، تم ابھی زندہ ہو۔ جس کا جن کا حسین جیسا بادشاہ نہ رہے، کیا وہ رعیت زندہ رہ سکتی ہے؟ ابھی تم زندہ ہو، اور تمہیں کچھ معلوم ہے تمہارے بادشاہ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہتا ہے قتل الحسین فادموئی مدرارو، یہ جو میں گریہ کر رہا ہوں نا یہ تمہارے حسین کا گریہ ہے۔ حسین مارے گئے، والجسم منہ بکربلا مزرج والرأس منہ علی القناۃ یدارو، تمہارے حسین کا بدن تپتی ریتی پر پڑا رہا، اور سر شام کے بازاروں میں قرآن پڑھتا رہا۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے میرے عزیزوں، 2-3 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، بشیر کے جملے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ سادات آ گئے، تو ایک چھوٹا سا بچہ میرا دامن پکڑ کے آبا کہتا ہے ارجا ابھی ام لا یا شیخ، اے شیخ یہ بتا کیا میرا بابا آ گیا؟ میں نے اس صاحبزادے سے پوچھا تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عباس ابن علی۔ میں نے کہا وہ سامنے ایک بیمار بیٹھا ہے کرسی پہ خیموں کے باہر، وہ بتائے گا کون آیا کون نہیں آیا۔ ایک اور دراز قامت بی بی دیکھی جو عصا کی ٹیک پہ چلتی آ رہی تھی، اور اس کے پیچھے ایک بیمار بچی تھی 7-7.5 سال کی۔ اس بی بی نے تیز تیز قدم بڑھائے اور مجھ سے کہنے لگی تو نے یہ کہا عبد خدا کہ حسین مارے گئے، بس اتنا بتا دے جب حسین مارے گئے عباس کہاں گیا تھا؟ یہ ام البنین تھی، اسے یقین تھا کہ کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، کوئی حسین کو مار نہیں سکتا اگر میرا غازی زندہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ بشیر کہتے میں 2 قدم چلا تھا، مجھے 8-9 سال کے بچوں نے گھیر لیا۔ انہوں نے کہا کیا اورو محمد آ گئے؟ میں ابھی آگے بڑھا تھا، 14 سال کے بچے ملے۔ انہوں نے پوچھا قاسم ابن حسن آ گئے؟ ابھی 2 قدم آگے بڑھا، 19 سال کے جوانوں نے گھیر کے مجھ سے پوچھا کیا اکبر آ گئے؟ میں یہی کہتا ہوا جا رہا تھا، گھوڑے سے اتر گیا، بھیڑ بڑھ گئی کہ وہ سامنے ایک جوان بیٹھا ہے، اس سے جا کے پوچھو کون آیا؟ محمد حنفیہ آئے۔ محمد حنفیہ نے آ کر فرط جذبات میں دبانا چاہا۔ عابد بیمار نے چچا کے دونوں ہاتھ پکڑ لے، کہا چچا مجھے زیادہ نہ دبانا، میری پشت پہ تازیانوں کے نشان ہیں، مجھے توق پہنایا گیا، مجھے ہتھکڑیاں پہنائی گئی، مجھے بیڑیاں پہنائی گئی، مجھے درے مارے گئے، مجھے نیزے مارے گئے، مجھے زیادہ نہ دبانا چچا۔ ایک مرتبہ پوچھا اے میرے لال تم آئے ہو، میری بہن زینب کیوں نہیں آئی؟ کہا یہ جو مٹی میں بیٹھی ہے نا سفید سر والی، یہ آپ کی بہن ہے۔ یہ حلیہ بدل گیا تھا، چہروں کے رنگ بدل گئے تھے، سروں کے بالوں کے رنگ بدل گئے۔ اجرکم علی الزہرا۔ میں کیسے یہ بیان کروں میرے عزیزوں؟ آخر بیویاں چلی، روضہ رسول پہ آئیں، ایک دوسری سے کہتی ہے بہن ایک بہن میں کروں گی، ایک بہن تم کرنا۔
پہلا بیان جو بی بی زینب نے کیا مدینہ ہل گیا. وہ بیان یہ تھا نانا جب کوئی پردیس جاتا ہے عرب کا دستور ہے رشتہ داروں کے لیے تحفے لاتا ہے. نانا میں شام گئی تھی آپ کی امت نے مجھے تحفہ دیا. یہ کہہ کے علی کی بیٹی نے اپنی آستین الٹ کے کہا نانا یہ رسیوں کے نشان آپ کی امت کا تحفہ ہے. بی بی ام کلثوم بولی نانا ارمان یہ ہے ابو سفیان کی بہو بیٹیاں ان کی کنیزیں اپنے محلوں میں بیٹھی رہی برقع پوش تھی اور تیری بیٹی کی بیٹیاں کبھی کسی موڑ پہ کبھی کسی دربار میں کبھی کسی چوک میں کبھی کسی بازار میں سر برہنہ پھرائی گئی. پھر بی بی زینب کا دل بھر آیا. بی بی کہتی ہے نانا ہمیں پتھر مارنے والوں نے یہ بھی نہ سوچا آخر ہم بھی تو کسی کی بیٹیاں ہیں. اب اندر آئی بی بی اور بی بی نے اپنے بھائی کا خون بھرا ہر جگہ سے پھٹا ہوا کرتا نکالا اور نانا کی زری پہ رکھا. مجلس ختم ہو گئی. اگلے سال زندہ ہے تو پھر پڑھیں گے. ماتم شروع ہونے والا ہے. جیسے ہی کرتا رکھا نبی کی قبر ہل گئی. بی بی زینب کہتی ہے نانا اپنے نواسے کا ایک کرتا دیکھ کر آپ کی قبر ہل گئی. زینب کے کلیجے کا اندازہ کر بہن 70 قدم پہ دیکھتی نہیں میرا بھائی ذبح ہوتا. مات